सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज असी स्टार्ट करन जा रहे हैं मास्टर कैडर SST 2022 दे पेपर जो स्विक्स का पोर्शन आया सी 75 सवाल उन्हां दी वीडियो सल्यूशन। असल च स्विक्स दे पेपर का बाकी पेपरां नालों फर्क की सी। इस बार जदों मास्टर कैडर का पेपर होया तो एक चीज़ नवीं देखी गई कि स्विक्स का पेपर उम्मीद तो वध औखा सी ते इस गल की संभावना बहुत आ कि अगली बार हिस्टरी ते भूगोल जोग्राफी का पेपर भी उस पद्धर का सैट किया जाऊगा। जिहड़े बच्चे इस बार तैयारी कर रहे आ वो उस लीक ते तैयारी ना करन जां उन्हां उस माहौल च तैयारी ना करन जिथे तुहानूं सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग नाल पढ़ाया जाता है। रिवर्स इंजीनियरिंग तो भाव हुंदा है कि जिहड़े तुहाडे पुराने पेपरां सवाल आए आ उन्हां तो थ्योरी बना लैंदे आ, तुहानूं रटा दिंदे आ कि इन्हां च कुछ आ जाऊगा। इस बार वो सारियां लीकां तोड़ियां गईयां है। हिस्टरी दे विच भी कुछ क सवाल औखे सी पर स्विक्स पूरी औखी सी। सो क्यों ना आपां इस पेपर की पूरी डिस्कशन करिए, डिस्कशन करके ये देखिए कि वाकई ये पेपर जिहड़ा सीगा एक पद्धर का पेपर सी। ते दूजी गल जिहड़े इस बार 75 सवाल आए आ इन्हां तो आइडिया लाइए कि किवें आपां अपनी तैयारी नूं ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਸਫਿਕ ਕੈਲਕੂਲਸ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। सो ये थ्योरी जिहड़ी आ बेसिकली जैमी बैंथन द्वारा दी गई है, जिहदे च बिल्कुल इस चीज़ नूं समझिया जाता है। ये बेसिकली एक चिंतक सीगा जिहड़ा उपभोक्तावाद ते जिन्हें बहुत काम किया, मतलब बेसिकली यूटिलैरियन फिलोसफर सीगा अपने आप च जिहड़ा उपभोक्तावाद ते काम करदा सी। इस चिंतक ने फैलिस्फिक कैलकुलस दे नाल एक ये एल्गोरिदम सी। एल्गोरिदम का मतलब कि एक तरीका सी, एक फार्मूला सी जिहदे तो ये समझण की कोशिश करदा सी कि बेसिकली एक इंसान जिहड़ा है उन्होंने जिहड़ा प्लैजर उन्होंने मतलब कि इंड्यूस करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने किस तरीके नाल मापिया जा सकता है, मतलब ये कि किसी बंदे नूं आनंद किन्ना प्रभावित कर सकता है, प्लैजर किन्ना प्रभावित कर सकता है। वैसे जो आप जैमरी बैंथन बारे पढ़ते हैं तो फैलिस्फिक कैलकुलस एक आम जिहा शब्द आ, क्योंकि उहदी थ्योरी दे विच सानूं ये फैलिस्फिक कैलकुलस पढ़ना पैंदा है कि असल च इहदा मतलब ये हुंदा कि एक इंसान जिहड़ा है उन्होंने किन्नी आनंद की संतुष्टि, आनंद जिहड़ा है उन्होंने किन्नी संतुष्टि दे सकता है, इनू मापण का एक जरिया, एक कह लो रिटन जिहा जरिया, एक थ्रैटिकल जरिया जिहड़ा बेसिकली वो सीगा फैलिस्फिक कैलकुलस। सो बेसिकली ये एक उपभोक्तावाद का ही एक तरीका है, उपभोक्तावाद का ही एक पार्ट आ, मतलब यूटिलेरियनिज्म का ही एक पार्ट आ, ठीक है, जिन्हों देण वाले चिंतक का नाम सी जैमरी बैंथन। नैक्सट अगले सवाल ते आ जाओ। कहते भारत का वो किहड़ा मुख जज सी सुप्रीम कोर्ट का जिन्हें निजता के अधिकार का फैसला सुनाया सी। देखो 2017 दे विच ये कहा गया सी कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 दे विच ही आउंदा है। इट मीनस इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ये साडा बुनियादी अधिकार आ। ये फैसला जिस केस च सुनाया गया सी उस केस नूं कहंदे आ पुट्टू स्वामी केस 2017 च जस्टिस पुट्टू स्वामी केस सीगा। उस टाइम साडे देश के मुख जज, मुख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुंदे सी जगदीश सिंह खेहर, उन्हां दा ही बेंच सीगा। वो साडे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी, मुख न्यायाधीश सीगे, उन्हां दे बेंच ने ही ये फैसला सुनाया सी। ते मैं तुहानूं ये गल बड़ी क्लीयर करदा कि ये 9 जज्जां दा बेंच सी ते ये फैसला सब ने यूनानिमसली, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि सब ने सर्वसम्मति नाल सुनाया सी। ये नहीं सी कि 9 जज्जां दे विचों 5 एक पासे 4 एक पासे, सब ने सांझे तौर पर सुनाया सी। संविधान दे विच जे 5 तो वध जज मिल के कोई फैसला सुनाउण तां संविधान के अनुच्छेद 145 च उहनूं संविधानक बेंच कहंदे आ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये भी तुहाडे पेपर च सवाल आया होया है कि संविधान के किहड़े अनुच्छेद च लिखिआ है कि संविधानक बेंच बनूगा, किन्ने तो वध जज्जां दा बन सकदा, ये भी पेपर च आ सकदा। केशवनंदा भारती केस च किन्ने जज सी पेपर च ये भी आ सकता। गोलकनाथ हैनरी केस च किन्ने जज सीगे ये भी आ सकता है। किहड़े केशवनंदा भारती केस च किहड़ी चीज़ नूं मुख रखिया गया सी, गोलकनाथ हैनरी केस च किहड़ी चीज़ नूं मुख रखिया गया सी। सो पेपर च नॉर्मल जी गल आ, एडा औखा चक के सवाल पाता तो सौखे सौखे तो आ ही सकते हैं कि तुसीं गोलकनाथ हैनरी केस पढ़िया, केशवनंदा भारती केस पढ़िया। सो ये चीज़ां जाननियां बहुत जरूरी है। नैक्सट अगे आ जाओ। कहंदे
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੇਸ ਆ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ। SR ਬੋਮਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇ। ਸੋ SR ਬੋਮਾਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਜੋੜਤੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ 7ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 153 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? 15%। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ 15% ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਆ 10%। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 15% 12 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ 12 ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਆ 15% ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 81 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ 18 ਮੰਤਰੀ। ਪਰ ਚਾਹੇ 81 ਆ ਚਾਹੇ 18 ਹੈ, ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 10% ਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ 69ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅੱਡ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਿਮਿਟ 10% ਆ ਤੇ 70 MLA ਦਾ 10%। ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 7 ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ, ਗਲਾਸ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ USSR, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਰਬਚੋਵ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਨ ਦੀ, ਓਪਨਨੈਸ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਲਾਸ ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਨੈਸ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ।
ਇਸ ਉਹਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਗੌਰਸ਼ੋਵਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਾਸਨੋਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗਲਾਸਨੋਟ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖੁੱਲਾਪਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੌਰਸ਼ੋਵ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ USSR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ, USSR ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸੇ USSR ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਰਸ਼ੀਆ, ਤੇ ਯੈਲਸਟੀਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਗੌਰਸ਼ੋਵ USSR ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। USSR ਹੀ 91 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਵਾਲ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 11 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੁਛੇਦ 263 ਆਰਟੀਕਲ 263 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ, ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਦੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ VP ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 263 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ 1990 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਸੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਸਕੱਤਰਤ ਆ, ਉਹ 1991 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ 1996 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ। 1996 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1991 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 90 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 90 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। 90 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ 90 'ਚ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ VP ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 1991 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਿਆ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ 1996 'ਚ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ। ਤੇ PM ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੇਸਿਕਲੀ VP ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ। ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 74, ਅਨੁਛੇਦ 163 ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜੇ 81 ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 81 ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 70 ਮੰਤਰੀ ਆ, 70 ਚੋਂ 20 ਮੰਤਰੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਹਿਕਮੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ 44ਵੀਂ ਵਾਰ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।
ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 352 'ਚ ਆ। ਹੋਰ ਪੂਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ, ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਲਿਬਰਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦਾਰਵਾਦਤਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਖਰੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਜਸਟਿਸ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਡਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ RPA 1950, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ RPA 1951। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਧੀਨੀਅਮ 1950, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਧੀਨੀਅਮ 1951, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ 1951। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਦਾ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ 1950 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 1950 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। 1950 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ 1950 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ। ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ 1951 ਵਾਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? 1951 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ MP ਜਾਂ MLA ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ, ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ MLA ਅਤੇ MPs ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ RPA 1951।
ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜੇ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਕੌਣ ਵੋਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ 1950 ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲਸ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ 50 ਵਾਲੇ ਚੋਂ। ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 50 ਵਾਲੇ 'ਚ। ਇੱਕ MLA ਜਾਂ MP ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 51 'ਚ। 49 ਤੇ 52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵੀ ਅਧੀਨਿਯਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਐਕਟ 1950 ਤੇ 51, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫੋਰਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਲਿੰਗਦੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਤਾਰਕੁਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਦੱਸੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ 2015 'ਚ PCS 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਔਖਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਡੈਪਥ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਕਸ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 73 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਸਵਿਕਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਫਿਰ 75 ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਮੇਰੇ MCQs ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤੀ। ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ, ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ MCQ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ MCQs ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, MCQs ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਐਪ ਆ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੀ ਐਪ ਆ, ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਪ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ, ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ। ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਡ ਮੰਗਣਗੇ, ਆਹ ਕੋਡ ਭਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ 80 544 00 797 77 078 00 072 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਿਓ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਖੁੱਲੂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਦ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਵਿਦਾਊਟ ਬੁੱਕਸ ਵੀ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 3 ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਵਿਕਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਕੋਰਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੋਰਸ ਆ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ PCS ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਾਕਈ PCS ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਸਰ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਬਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੱਤ ਰਲੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਸ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 2014 ਚ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ NGO ਸੀਗੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 2013 ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ NGO ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮਤਲਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। 2013 ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਹੋਊਗਾ। 2018 ਚ ਇਹ ਕੇਸ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਡਲਟ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਨੁਮਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਡਲਟ ਸਫਰੇਜ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। 13 ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਵਰਸਿਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ। ਤੇ 14 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰੋ ਰੱਟਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਮਾਰਕਸਵਾਦ। ਦੇਖੋ ਮਾਰਕਸ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗਾ? 1750 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੀਵ ਅਸ ਅਲੋਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। 100 ਸਾਲ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਡਮ ਸਮਿਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਵੈਲਥ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਪਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਵਿਧਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਸਰਪਲਸ ਵੈਲਿਊ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ JS ਮਿਲ, ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੀ ਸੀ, ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, JS ਮਿਲ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਇਸ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨਮੀ 'ਚੋਂ। ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਥਿੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? JS ਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕਲਾਸ ਸਟਰਗਲ, ਜਮਾਤੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਜ਼ ਫੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ,
एक मार्क्सवाद, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म। ठीक है, जो समाजवाद पढ़ाया जाऊगा, ठीक है, पूंजीवाद पढ़ाया जाऊगा, उदों जाके आ सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने इस सामवाद पढ़ाया जाऊगा, उदों जाके आ सारियां चीज़ां की क्लैरिटी होगी। अदरवाइज मोटे तौर पर मैं समझाउण च सफल हो गया कि आ चीज़ एवें दी आ। नैक्सट कहते इंटर स्टेट कौंसल किहड़ी सरकार ने स्थापित की है। वैसे एक गल देखो, जिहड़ी उस वेले सरकार सी वो जनता दल सरकार सीगी, मतलब कई सरकारां दा मेल सी। 1999 दे विच बनिया सी जनता दल सरकार। 90 च जदों ये बनी आ इंटर स्टेट कौंसल 263 अनुच्छेद दे विच बनी आ, सरकारीਆ कमेटी के कहण ते बनी आ। उस टाइम सरकार सी जनता दल दी ते लोग उन्होंने VP सिंह गौरमेंट भी कहंदे सी, क्योंकि VP सिंह प्रधानमंत्री सी। हुण ए ते बी दोवें ऑप्शन सही बनते आ। पता नहीं एवें दियां गलतियां पेपर सैट करने वाले कोलों क्यों हो गई। खैर आपां अपने मसले ते चलते हैं। ठीक है, एवें देखो मेरे को रिवाइज्ड आंसर की भी है नहीं, मैं तो सिर्फ उन्हों की ओरिजिनल आंसर की दे हिसाब नाल दस रहा। असल च ये दोवें आंसर सही बनते हैं। नैक्सट अगे आ जाओ, अगे चलते हैं जी। आपां कहते भारत की लोक सभा के स्पीकरां नूं क्रमवार लाओ। तुहानूं सब नूं पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी तो पहला लोक सभा का नाम सी सेंट्रल लैजिसलेटिव असैंबली, केंद्री विधान सभा। 1921 दे विच बनी सी। 1919 का जिहड़ा अंग्रेज़ां ने एक्ट पास किया सी, उहदे तहत इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे विच मैं ना मैराथन लाई आ पॉलिटी की ते पंजाब की। उन्हां दी मगर स्क्रीन सिर्फ इंग्लिश च चलती है, जबकि देखो मैराथन की हुंदी आ शॉर्ट फॉर्म दे विच आपां पढ़ाउणा हुंदा है। उत्थे आपां दो लैंगवेजिज दे विच इक्को टाइम नहीं पढ़ा सकते। उहदी जिहड़ी हार्ड कॉपी आ कोर्स वालिआं नूं वो असीं पंजाबी माध्यम च नाल ही दिंदे आ। अद तुसीं उत्थों ही पढ़ के देख लिओ कि एक सबजैक्ट नूं किन्नी क डैप्थ च पढ़ना चाहिए। ईवन कि तुहानूं एक गल समझ आ जाऊगा, मेरा जिहड़ा फुल कोर्स आ वो सारा ही बाईलिंगुअल आ। तुसीं साडी कोई भी डिटेल्ड वीडियो जिहड़ी मैराथन ना होवे वो देखो, सारी दा सारा कोर्स ही साडा बाईलिंगुअल ते डिटेल च चलदा है। उहदी वजह समझ आ गई होनी तुहानूं हुण कि तुहानूं पुੱਛे जाण वाले सवाल उस तो भी कब्बे ने। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੀ, ठीक है, तो उस वेले सब तो पहला जे पेपर च आ गया तो फैडरिक वाइट पहले उहदे प्रधान बने ते सचिदानंद सिन्हा पहले उप प्रधान बने, मतलब एक प्रेजिडेंट ते एक डिप्टी प्रेजिडेंट। 1925 च पहली बारी जाके कोई भारतीय उहदा प्रधान बनया विथोबाई पटेल। 1935 वाले एक्ट नाल प्रेजिडेंट ते वाइस प्रेजिडेंट का नामकरण बदल के हो गया स्पीकर ते डिप्टी स्पीकर। 47 तो बाद जदों साडी लोक सभा ते बन गई तो लोक सभा के पहले स्पीकर बने GV मलवंकर ते उप स्पीकर बने MA अयंगर। किन्ने फैक्ट दसते। हुण जे कोई मैनूं पुछे कि सर इन्हां चों लाओ अरेंज करो, देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ। सब तो पहली गल, जदों लास्ट च मनमोहन सिंह की सरकार सी उस वेले साडे स्पीकर हुंदे सी सोमनाथ चैटर्जी। ठीक है, ये आपां नूं गल क्लीयर हो गई। उस तो बाद आपां नूं ये पता लग गया कि हुकम सिंह जिहड़े आ वो दूसरे स्पीकर रहे आ, मतलब GV मलवंकर तो बाद ये इस करनौलजी दे विच पहले नंबर ते आ गए। ठीक है, वो चौथे नंबर ते आ गए, पहले नंबर ते आ गए। उस तो बाद शिवराज पाटिल जिहड़े आ ये भी साडे मुख मंत्री जिहड़े स्पीकर रहे आ 1991 तो लैके 96 तक कांग्रेस वेले। इस तो बाद ये पंजाब के गवर्नर भी रह के गए आ। ठीक है जी, सो ये आ गए अपने को तीसरे नंबर ते 80 दे विच बने आ बलराम जाखड़, अपने जिहड़े होने वाले BJP के लीडर ने जाखड़, इन्हां दे पिता जी। ये कांग्रेस वालों स्पीकर रहे आ ते इन्हां दी टन्योर रही है 80 तो 99 तक। उस तो पहला 70 दे विच ये MP चुन के गए सी बलराम जाखड़। सो आ स्टोरी आ। वैसे अगली बार करनौलजी नहीं आऊगी। उस तो बाद तुहानूं ये भी पता होना चाहिए कि पहली औरत स्पीकर बनी सी मीरा कुमार ते हुण जिहड़े आ इस टाइम अपने स्पीकर हैगे ने ओम प्रकाश बिरला। ठीक है, सो ये चीज़ आपां नूं इंपॉर्टेंट आ। तुसीं मैनूं दसो कि ओम प्रकाश बिरला तो पहला किहड़ी वूमेन स्पीकर हुंदी सीगी जिन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंदौर सी। इस तो वड्डा हिंट नहीं दे सकदा। वो मीरा कुमार तो बाद दूजी लोक सभा की औरत स्पीकर बनी सी, BJP की सरकार वेले बने सी वो, ते वो इंदौर तो लोक सभा के मैंबर हुंदे सी। इस तो वध के मैं की हिंट देवां हुण, आ जाओ आ भी समझ आ गया। लोक सभा नाल संबंधित स्पीकरां नाल संबंधित कहानी भी समझ आ गई। कहंदे देश के राष्ट्रपति की वो ताकत जिहदे नाल वो किसी भी सज़ा ते स्टे ला सकदा है, सस्पैंशन ला सकदा, थोड़े समय वास्ते उन्होंने रोक सकदा है। उन्होंने की कहंदे आ, गल निकल के आई इन्नी। हुण मैं दसदा, भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 72 यानी कि अनुच्छेद 72 ते स्टेट का गवर्नर आर्टिकल 161 के तहत
ਪਾਰਡਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 161 ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਡਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੈਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਪਾਈਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪਰਾਈਵ। ਰਿਪਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਰਿਪਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਮਿਸ਼ਨ। ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਰਿਪਰਾਈਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਰਿਪਰਾਈਵ ਤੇ ਰਿਸਪਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮਿਊਟ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਮਿਸ਼ਨ। ਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਸਖਤੀ ਨਾ ਘਟਾਉਣੀ। ਤੇ ਕਮਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਘਟਾ ਦੇਣੀ। ਹਾਰਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਪਰਾਈਵ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸਪਾਈਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸਪਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਰਡਨ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਮਾਫੀ, ਰਿਪਰਾਈਵ ਮਤਲਬ ਸਟੇ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲਾ ਕਿ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 35 ਤੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। 19 ਤੋਂ 22 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਫਰੀडम, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ। 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲਚਰਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰ। 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। 31 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ 44ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮੀਡੀ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਮੀਡੀ ਕੀ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਓ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੋਕੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 32, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਨੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕ ਇਕੋਨਮੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਲਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਇਸੇ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਲੈਟਰੀਏਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੋਰਜਵੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਰਸ਼ਿਕ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਲਿਵ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਡਾਈ ਟਮਾਰੋ, ਲਰਨ ਐਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਰ ਟੂ ਲਿਵ ਫੋਰ ਐਵਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਓ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ। ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਡੋਪਟ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੱਸੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਾਂਗ ਚਲਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਖ ਲਈ ਅੱਖ ਲਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖ ਭੰਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਭੰਨੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦਾ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 90% ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ UN ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵਿਦਇਨ ਡੇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਥਿੰਕਰਸ ਮਸਾਂ 10% ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ,
MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦਾ ਕੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ MCQs ਪਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQs ਆ, ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ PCS ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਹ ਪੇਪਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ, ਲੈਵਲ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ MCQs ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਵਰਲਡ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਡੈਮੋਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਾਰਾ 4 ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਰਾਥਨ, ਪੋਲਿਟੀ ਪਾਰਟ 1, ਪੋਲਿਟੀ ਪਾਰਟ 2 ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਪਾਰਟ 1 ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨਾ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਡਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 280 'ਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆ। ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ? 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ 2015 ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਚਾਹੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 4 ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਤਾ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ MLAs 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ MLC ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। MLCs ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ MLAs ਦਾ 1/3 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 120 ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 117 ਨੇ। 1969 ਨੂੰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਬੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ 1 ਜਨਵਰੀ 1970 ਨੂੰ 1969 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 104 MLA ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਅਨੁਛੇਦ 169 'ਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, 4 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ।
ਆਂਧਰਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ MLC ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 1/3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ MLA ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ MLA ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 1/3 MLC ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ MLC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 1/3 ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, 1/12 ਨੂੰ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ 1/12 ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। 1/12 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਤੇ 1/12 ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਟੀਚਰ। 1/3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਮੁਨਸੀਪੈਲਟੀਆਂ ਚੋਂ। 1/3 ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ MLA ਨੇ। 1/3 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਂ ਆ ਗਏ। 1/12 ਪਲੱਸ 1/12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ 1/6। ਆ 1/3 ਆ 1/3 ਆ 1/3 ਬਚੇ ਸਿਰਫ 1/6। 1/6 ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ 4 ਫੀਲਡ ਚੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ? 4 ਨਹੀਂ 5 ਫੀਲਡ ਚੋਂ। ਲਿਟਰੇਚਰ, ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਫੀਲਡ ਆ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ, ਪਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਸੋ 5 ਫੀਲਡਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ MLA, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 1/3। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? 1/6। ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ 1/3। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 1/12। ਟੀਚਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 1/12। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? 1/6 ਨੂੰ। ਸੋ 1/6 ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਨਾਮਜ਼ਦ 1/12 ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, 1/12 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੁਆਰਾ, 1/6 ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਪਲੱਸ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਰਾਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ। MLAs ਦੁਆਰਾ 1/3, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 1/3। ਠੀਕ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਆ 1/6। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? 1/12 ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 1/12। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੱਟ ਵੀ ਲਿਆ, ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟਿਪੀਕਲ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਪਾਰਡਨਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆ? 72 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 161 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਆ। ਪਰ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਨੁਛੇਦ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਰਡਨ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ। ਰਿਸਪਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦੇਣੀ। ਰਿਪਰਾਈਵ, ਸਟੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਰਮਿਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਘਟਾਏ ਬਿਨਾ ਉਹਦੀ ਟਨਿਓਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਲਕਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਅਨੁਸਾਰ 72 ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੈਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
बहुत घੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ने सुनिया क्योंकि तुसीं सीरीयस ही नहीं लेंदे पढ़ाई नूं, तुहानूं भी इवें लगदा कि ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਨੂੰ कोई पढ़ाउण वाला टक्कर जे। मैं तुहाडे इस पेपर 'ਚ यूनाइटेड नेशन दे सवाल देखे आ, कोई सवाल मैनूं सिद्धा ही नहीं मिलिया। ईवन कि ਜਿਹੜੇ सवाल मैं कराए आ ना, जिन्ना डीपली मैं कराया, मसां जाके ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ सवाल पूरा ਹੁੰਦਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ 6 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 8 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ? 2021 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 5 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆ, 10 ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ, ਟੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 15। ਭਾਰਤ 8 ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 21 ਤੇ ਦਸੰਬਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ? 2 ਵਾਰ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇ 10 ਨੌਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? US, UK, ਰਸ਼ੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤਾਈਵਾਨ। 1971 ਤੱਕ ਚਾਈਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 1971 ਤੱਕ ਤਾਈਵਾਨ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। 1971 'ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਈਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ROC, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ PRC, ਪੀਪਲਜ਼ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ROC ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ PRC ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ, ਉਹ ROC ਤੋਂ PRC ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ? 1971 ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਉਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਡੈਪਥ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਿਟੇਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ PCS ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਿਵਿਕਸ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਔਖੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ 15-20 ਔਖੇ ਆਏ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਭਾਰਤ 21-22 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਦਸੰਬਰ 2022 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਸਤ 2021 'ਚ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ECOSOC, ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ECOSOC ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ UN ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਆਰਗਨਸ 'ਚੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਮ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਚੁਣਦੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ 54 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 11 ਬੰਦੇ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 14 ਬੰਦੇ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 6 ਬੰਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਤੇ 13 ਬੰਦੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ। ਇਹ 54 ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ 54 ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 54 ਹਮੇਸ਼ਾ 54 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 18। 1971 'ਚ 18 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 27 ਤੇ 1973 'ਚ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ 54। ਅੱਜ ਇਹਦੇ 'ਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 54 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ 'ਚੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ECOSOC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 21 ਤੋਂ 23, 22 ਤੋਂ 24, 23 ਤੋਂ 25,
ਜਾਂ 20 ਤੋਂ 26 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝਾ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ ਈਕੋਸੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਬੜਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਇਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ 2006 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜਨੇਵਾ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2019 ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਆ। 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ, 19 20 21, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਆ 22 23 24। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2022, 19 20 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਨੇਵਾ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਨੇਵਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 21A ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, RTE, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 21A। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ? ਇੱਕ ਮੋਹਿਨੀ ਜੈਨ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 19 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ JP ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਆਂਧਰਾ। 19 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇਸ, 2 ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਰਾਮਾਮੂਰਥੀ ਕਮੇਟੀ 1990 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਪਸ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 1999 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 21A ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ, ਨਵਾਂ ਅਨੁਛੇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 21A ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਤਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2009। ਇਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ RTE 21A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ 21A ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਅਧੀਨੀਅਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 21A ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਤਾ ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਾਗੂ 2009 'ਚ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਪਸ ਮਜੂਮਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝੋਗੇ। ਰਾਮਾਮੂਰਥੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਲਝੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ? ਦੇਖੋ, ਤਰਕੁੰਡੇ ਕਮੇਟੀ 1974 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਮੇਟੀ 1974 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ 1990 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ।
ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ 1993 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ 1998 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਟ ਚਲਿਆ ਕਮੇਟੀ 2001 ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ 2004 ਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ NV ਵੋਰਾ, ਬਸ ਨਾਮ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਆ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੋਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਲਿੰਗਦੋ ਕਮੇਟੀ। ਲਿੰਗਦੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਲਿੰਗਦੋ ਕਮੇਟੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਵਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਪਾਰਟ 3 ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦੇ ਸਵਿਕਸ ਦੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਲੀਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਜਨਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਦੋਵਾਂ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਫਿਰ MCQs ਵੀ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ PCS ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਵਰ ਕਰਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਵਿਕਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ, ਮੀਡੀਵਲ, ਮਾਡਰਨ, ਵਰਲਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ MCQs ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ PCS ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ 1000+ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQs ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਦਮਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਜੈਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ MCQs ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਚੰਗੇ ਲੈਕਚਰ, ਚੰਗੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ SST ਦਾ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਿਵਿਕਸ ਤੇ ਜੋਗਰਾਫੀ ਸਭ ਕਵਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।